الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی آخر کلامنا۔ ہر قسم کی تعریفیں، ہر قسم کی ثنائیں اور بزرگیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ لاتعداد انگنت درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی پاک آل پر اور آپ کے پاک اصحاب پر۔ محترم و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی اس چینل کو بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت، عقیدت اور بڑی چاہت کے ساتھ روزانہ دیکھتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء سے اور اپنی قیمتی تجاویز سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جو موضوع اور آج جو وظیفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ جن گھروں میں آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں ہیں، جن گھروں کے اندر آوازیں آتی ہیں، کبھی پتھروں کے گرنے کی، کبھی برتنوں کے ٹوٹنے کی، کبھی کسی کی سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، یقیناً ان گھروں میں یہ سائے کی علامات ہیں، جنات کی علامات ہیں، اور جادو کے زور پر جو مسلط کردہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے شیطان کے پیروکار لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے کے ساتھ اذیت پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ جادو ٹونے کے زور سے، سفل علم کے زور سے، تنتر منتر جنتر کے زور سے، کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچائیں، چاہے اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا میں مفہوم پیش کر کے بات آگے کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی اور تمہارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں، وہ تمہارے شر سے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ان تک تمہارا شر نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ بہترین انسان وہ ہے جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہیں، یا دوسرے مسلمان جو ہیں وہ اس کے شر سے بچے رہیں، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ اس کی ضمانت دینے والوں کے لیے، یعنی کہ کوئی ضمانت دے دے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہاں جس چیز کو ہم ذکر کرنے لگے ہیں، گھروں کے اندر جس طرح ظاہری طور پر لوگ گالم گلوچ سے اور جھوٹے بہتان اور اس طرح کی ان کے خلاف پروپوگنڈا کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، شکایتیں کرنے سے اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے، اکسانے سے جس طرح شر پھیلتا ہے، اسی طرح ان کے ہاتھوں سے بھی شر پھیلتا ہے کہ وہ ان دوسرے گھروں کے آگے اپنا کوڑا کرکٹ رکھ دینا، جس سے ان کو تکلیف پہنچے، لوگوں کا رستہ تنگ کر دینا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، کسی کے گھر کے دروازے کو بند کر دینا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، دست درازی کرنا تاکہ ان کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کچھ باطنی طریقے اور اشارے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ صرف ہاتھ اور زبان ہی نہیں، لوگوں کے عمل بھی ایسے ہیں، باطنی عمل ایسے ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک شعر ضرور سناؤں گا۔ بھیڈاں وانگ حلیم دسیاویں نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگو صورت تیری اندر دیو اجاڑا۔ یعنی کہ نظر تو وہ بڑے نرم سے آتے ہیں، نظر تو وہ بہت اچھے انسان آتے ہیں، لیکن ان کے جو اندر کے دل ہیں
जो उनकी सोचें हैं वो बहुत गंदी होती हैं, और उन गंदी सोचों के ज़रिए से अपनी कल्बी तंगी की वजह से, तासुब की वजह से, ज़हनी तासुब की वजह से वो दूसरे मुसलमानों पर मज़ालिम ढाते हैं। वो मज़ालिम जो दूसरों को नज़र नहीं आते, वो बातनी आँख वालों को नज़र आते हैं। और वो मज़ालिम क्या है? दूसरों के ऊपर जादू करना, दूसरों के ऊपर काला इल्म करना, दूसरों के ऊपर मुवक्कलात के ज़रिए से, जिन्नात के ज़रिए से उनको तकलीफ़ों में, दुखों में, बीमारियों में मुब्तला करना, और दूसरों के घरों के अंदर लड़ाइयों के लिए एक दूसरे को उकसाना, ऐसी मिस्टेक्स करना जिसके ज़रिए से बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ, भाई बहन के साथ, भाई बहन भाई के साथ, बीवी मियाँ के साथ और खामद बीवी के साथ इस तरह के आपस में तनाज़ात शुरू हो जाते हैं और घर एक जंग का मैदान बन जाता है। ऐसे घर के अंदर फिर क्या होता है? वो आफतें, वो बलाएं, वो मुसीबतें वो इकट्ठी हो जाती हैं और इनके जरासीम ऐसे बढ़ते हैं, आज कुछ था तो कल कुछ है, हफ्ते बाद कुछ है तो महीने बाद वो मर्ज पूरी तरह उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। तो फिर उन आफतों से महफूज रहने के लिए, उन आफतों से बचने के लिए आप किसी के पास जाकर इलाज नहीं करवा सकते, आप किसी के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। रूहानी तौर पे आपके पास इतने इलाज मुआलजे के लिए वसाइल नहीं है, आप किराया लगा के नहीं जा सकते, आप पैसे लगा के नहीं जा सकते, आप वहाँ पर जाकर हदिया नजराना खिदमत नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? मट्टी के प्याले ले लें, मट्टी के 4 प्याले ले लें। उन चारों प्यालों के अंदर मुमकिन हो तो ज़ाफ़रान के साथ या वाली लिखें, या वाली, या वाली। एक वली होता है, एक वाली होता है। वाओ अलिफ लाम और या वाली। स्क्रीन पर भी आप इस लफ्ज़ को मुलाहजा फरमा सकते हैं, देख सकते हैं। या वाली लिखें, आराब लगाने की ज़रूरत नहीं है। या वाली लिखें, प्याले के अंदर ज़ाफ़रान के साथ, कलम के साथ लिखें। और अगर ज़ाफ़रान भी मुयस्सर नहीं है तो फिर आप उंगली के साथ, अलामती तौर पर उंगली के साथ बगैर रुशनाई के लिख दें, या वाली। बेहतर है ज़ाफ़रान की रुशनाई के साथ लिखें, यानी ज़ाफ़रान की स्याही बना लें और उसके अंदर अर्के गुलाब डाल लें, मुमकिन हो तो आब ज़मज़म डाल लें। ये भी मुयस्सर ना हो तो फिर उंगली के साथ, ये आखिरी ऑप्शन है, उंगली के साथ लिखें या वाली। या वाली लिखने के बाद उसमें पानी भरकर चारों कोनों में छिड़काव करना है। एक प्याले के अंदर आपने जो लिखा है उसका पानी एक कोने में छिड़काव कर दें, दूसरे कोने तक पहुंचते हुए दूसरा प्याला उठा लें, फिर उस प्याले के साथ उस पर छिड़काव करें। दीवारों पे करना है, ये पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। फिर तीसरे कोने में जाकर उस प्याले से पानी निकालें और हाथों से छिड़काव करें। आजकल एक जदीद तरीका भी है, शावर मिल जाता है, शावर एक बोतल होती है, उसके अंदर वो पानी डाल दें अगर, तो उस पानी के साथ आप शावर लगा दें। ज़्यादा बेहतर जो बुजुर्गान दीन का तरीका है वो यही है कि आप अपने हाथों के साथ इस तरीके से छिड़काव करें। तो चारों अतराफ में 21 दिन तक आप छिड़काव करते रहें, इंशाल्लाह आफात व बलियात से आपका घर महफूज हो जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें और ये दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा मिशन है कर भला हो भला होगा भले का भला। जो दूसरों का भला करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका भला फरमा देते हैं। यकीन कामिल के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। अगर यकीन कामिल नहीं है तो आप इसको ना करें, अगर यकीन कामिल है तो आप इस अमल को करें और इसके फ़वाइद समरात और इसकी बरक़ात और इसके मुशाहिदात अपने सर की आंखों से मुलाहज़ा फरमाएँ। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, बेड़ा पार होगा।